सांग मैंने आपण समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मित्राक्षी जीव शाशुघर भाग 10 पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। वार्षिक उत्सव परदिन छुट्टी थिला। सोना निघो निदरे बेड उपरे पड़ी रही। मिलन रूम रे बसी थाकरे थुआ जाइथिबा ता ट्रॉफी गुड़ी को एक लरे चाही रही। सफलता केते जे आनंद दिए से बहुत भल भाव अनुभव करि पारुथुला। ए हीरो ए नियो गरमा गरम कॉफी। मित्र प्लेट उपरे गोटे कॉफी भर्ती कप नहीं आसीगला मिलन सामना को। मिलन कहला अरे आज कौन एते सम्मान। मित्रा टिके मुह मोड़ी दे कहला सम्मान देले सिना सम्मान मिलिबो। मिलन कहला ओहो ताहाले मु तते सम्मान दिए बोली तू चाहूचु सेथिपे आज सकाळू तुमे रे आरंभ होई जाइछि। आ मित्रा कहला नाई नाई गतकाली कही जणे मंच उपरे छिड़ा होई मते बहुत सम्मान देउथिबार मु अनुभव करिली। थिपाई मु सेई ऋण सुझुची। मिलन मने पड़ीगला से काली स्टेज उपरे कहूथुबा समय मित्रा को सम्मानर सह संबोधन करिथिला। सेथिपाई बोधे मित्रा आज एमिति कहूची। मिलन कहला मने पड़िला अरे तू परा आम महाविद्यालय जणे अध्यापिका। मु सिना बाहरे तो सांग किंतु कॉलेज परिसर तो छात्र ना केमिति आउ तते तू बोली कही थांती कह। सेथिपाई बहुत भाभी भाभी मने पकेई तुमे आपण कहूथुली। मित्रा कहला बाबा रे की बुद्धि तोर होने धर एक कप मोमो कॉफी आनी बसिकी पीवा। आज तो फांका अच्छी हेब जदि एई पाखरे गोटे पार्क अच्छी ऊपर वाला जाई बुली दे आसीबा। मिलन कहला हो हेला। अरे गोटे कथा कहिबार थिला तू तो मते 7टी अस्त्र संबंध रे कहिथिलु। मु तो ए पर्यंत जाए मात्र 4टी जानी परिली आउ 3टी कौन। मित्रा कहला मु काहींकी कहिबी जे तू तो निजे आविष्कार करिबु आउ 3टी अस्त्र को। मिलन कहला टिके सूचना देउनु मु सांगे सांगे खोजी देबी देखिबु। मित्रा कहला गतकालीर सफलता पछरे गोटे बहुत बड़ शक्तिशाली अस्त्र थिला। भाभी कहलु कौन होइथिबो सेइटा। मिलन टिके चिंता करी कहला मु जानी पारु नाही। आत्मविश्वास तो थिला ना किंतु से विषय तो मु जानी सारिछि आउ पुणी केउ शक्तिशाली अस्त्र कथा कहूचु। मित्रा कहला केवल आत्मविश्वास थिले सफलता मिले नाही किछि पाइबा पई किछि कष्ट करिवा लागि पड़े। तू जदि कष्ट न करी केवल आत्मविश्वास सह कहबू हाँ मु करिदेबी बोली ताहले किछि लाभ नाही। मिलन कहला ओहो ताहले बुझिली एबे किंतु ना कौन तार। मित्रा कहला तू कहूनु देखे तू दौड़े प्रथम हेबा पई तते बहुत जोरे दौड़िया पई पड़िला ठीक कि भूल कह। पुणी लंब डियारे तते बहुत आगको कुदिया पई हेला। सेमिति अन्य प्रतियोगितारे मध्य तते निजर सृजनी शक्ति को व्यवहार करिया पई पड़िला। बहुत किछि पुस्तक अध्ययन करने द्वारा तो मन भितर सेमिति गोटे चिंता करी किछि लेखिया शक्ति आसी जाइथिला। पुणी क्विज पई तते देश विदेश विषय रे बहुत किछि आडू तथ्य संग्रह करिया पई हेला। से सब को मने रखी उचित समय प्रयोग करिबा किछि कम बड़ साधन नुहे। सबु किछि शक्ति किछि गोटे उदाहरण न हेले निज जीवन संबंधित जेतेबेले निज सहित सेमिति किछि घटना घटे आमे निजे ही अनुभव करि परिबा सेही शक्तिर उपस्थिति विषय रे। मिलन कहला मु जानी सारिलिनी पंचम अस्त्र विषय परिश्रम। बिना परिश्रम रे सब किछि प्रचेष्टा मूल्यहीन। मु केवल पारी बोली भाबीदेले हेबो नाही सेथिपाई कठिन परिश्रम करिबा दरकार। मित्रा कहला हूँ मु जानिथिली तू निश्चय जानी परिबु बोली एबे केवल परिश्रम करिबार बेल। युक्त 2 काउंसिल परीक्षा पर्यंत एमिति एकाग्रतार सह परिश्रम करिले तू निश्चय सफल हेबु बुझिलु तो। मिलन कहला हाँ बुझिली जे किंतु आउ 2टी अस्त्र विषय कहलु नाही किछि। मित्रा कहला सबु जिनिस गोटे समय जानी हुए नाही। खाद्य जेमिति आज खाउछु पुणी काली भी खाउछु आमे तो आउ एकाथरे 4-5 दिन पई खाई देउनाहु सेमिति धीरे धीरे सबु जानी परिबु। आउ किछि जिनिस आमको समय जणै देई थाए उचित समय उचित कार्य करिया पई सूचना देई थाए। सेथिपई तो कुहा जाए जेतेबेले आमे निजे कोनोसी द्वंद्वरे पड़ी जाऊ आउ निजे किछि निष्पत्ति नेबा पई विफल हेउ सेतेबेले समय हातरे सब किछि छाड़ी देबा दरकार। समय अनेक असुविधार समाधान खोजिबारे सक्षम होई थाए आउ जटिल परिस्थिति को भी सरल करि देई थाए। मिलन मुंड टुंगारी हाँ भरिला। 2 जण एमिति कथावार्ता होई कॉफी पीबारे लागिथिले। ऊपर वाला 3 जण बुलिबा पई गले पार्क को। संध्यारे किछि समय मार्केट रे बुलाबुली करी गुपचुप और रोल खाई रूम को फेरिले। मिलन ए जीवन यात्रा रे मित्रा को भी किछि कम कष्ट करिया पई पड़ु नथुला। मित्रार दरमा रे बाहर जगह 3 जण चलिबा बहुत समस्या को निमंत्रण करुथुला।
ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ପାଇଁ ପଇସା ପଠାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକଙ୍କ ବହି କିଣି ମିଲନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂଆ ଏକ ପଦବୀ ଅଧିକାର ପାଇଁ। ମିତ୍ରା ଥରେ ମିଲନକୁ ପଚାରିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ମିଲନ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ କହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ 5ଟି ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିସାରିଛି, ସେହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଡାକ୍ତର ହେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ସେହି ବୃତ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ସଠିକ୍ ରୂପରେ। ମିତ୍ରା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ମିଲନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣି। ଆନନ୍ଦରେ କହିଲା, ତୁ ନିଜେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବୁ। ତତେ କେଉଁଠାରୁ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା କହିପାରିବୁ କି? ମିଲନ କହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ କଲେଜର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଡାକ୍ତର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି, ସେଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କେତେ ଦରକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ। ସେଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯଦି ଅଭିନୟରେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଟିଏ ନ ହୋଇ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଗରିବ ଆଉ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସମୟ ତ ବେକରେ ଷ୍ଟେଥୋ ପକେଇ ଅନେକ ଡାକ୍ତର କେବଳ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ରୋଗୀଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଆଉ କରୁଣ ଚିତ୍କାର ହସ୍ପିଟାଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଧଳା ପୋଷାକ ଧରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସବୁ ଡାକ୍ତର ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ଅନେକ ଭଲ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ମାନି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ କେତେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। କ୍ଷମତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ। ସେଦିନ ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି। ସତରେ ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ କି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯେତେ ଉନ୍ନତି କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ପଦବୀର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ କାମକୁ? ମିତ୍ରାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ମିଲନ ଆଜି ତାକୁ ବୁଝାଉଛି। ସବୁଦିନ ସେ ମିଲନକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରି କଷ୍ଟ ସହି ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ମିଲନ ସତରେ ଆଜି ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ତା'ର ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଥିଲା। ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଯେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିସାରିଛି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ମିଲନ ତୁଳନାରେ ଆଜି ମିତ୍ରା ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ବାପା କି ମା ଯେତେବେଳେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଶୁଣୁଥାଉ, ସେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ମିତ୍ରା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଥିଲା। ମିଲନ ଆଉ ସୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମିତ୍ରା ଆଉ ମିଲନକୁ ବୁଝାଉନଥିଲା। ମିଲନ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମିତ୍ରା ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଏତେ ଦିନ ସେ ମିଲନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଲନ ମନରେ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥିଲା। ସେ ବି ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ଜାହିର କରି ମିଲନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ମନର ମଣିଷ ପାଖରେ ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆଉ ପ୍ରେମ ଟିକକ ପାଇବା ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା କୌଣସି ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ମିଲନର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାର ସମୟ ଚାଲୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ମିତ୍ରା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ମନେ କରୁନଥିଲା। ମିଲନ ସବୁ ବୁଝି ଅବୁଝା ହେଉଥିଲା କି ଅବୁଝା ହୋଇ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲା, ମିତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ନିଜ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥିଲା ସେ। ମିଲନ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସହ ନିଟ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଅନେକ ପିଲା ତା ପାଠପଢ଼ା ଦେଖି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ବି କରୁଥିଲେ। ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା ସେ। ପୁଣି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚଳିବା 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ଯିଏ ସିନା ଫୁଲ ପଥରେ ଚାଲିଛି, ତା ବାଟରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ପଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କଣ୍ଟକିତ ପଥର ପଥିକ, ସେ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ଡରିବ ଯେ? ପାଦ ତଳେ ତା'ର ଗୋଡ଼ିଟିଏ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ତ କେବେହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଅସଫଳତାର ଭୟ ଗ୍ରାସ କରିଲେ ମିଲନ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାଡ଼ିକୁ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ନମରେ ସେ କେବେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ମିଲନ ଏବେ ହୋଇସାରିଥିଲା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାରଙ୍ଗମ। ରୋଷେଇଠାରୁ ଲୁଗା ସଫା, ଘର କାମଠାରୁ ବାହାର କାମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ସହ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନେବା, ଗରିବ ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପୁଣି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, କର୍ମଠ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସବୁ ପରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ମୁଗ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବଦଳାଇ ଦେବା,
ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର କଳା କୌଶଳ ଶିଖେଇବା, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନର୍କଗାମୀ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା, କୌଣସିଥିରେ ହେଳା କରୁନଥିଲା ସେ। ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ତା ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୌଜ ମସ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମିଲନ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମିତ୍ରା ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା କାମରେ ଆସେ, ତାହେଲେ ଜାଣିନେବା ଯେ ଆମର ଏ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ବୋଲି। ସେମିତି ମିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲା। ମିଲନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଅନେକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିସାରିଲାଣି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତା ଜନ୍ମ କେବଳ ସାର୍ଥକ ହୋଇନାହିଁ, ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ସଫଳତାକୁ ସାଉଁଟି ନିଜ ହାତ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ମିଲନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପିଲା ତାକୁ କୁସଙ୍ଗରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। 2-3 ଜଣ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ପକାଇ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ତାକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମିଲନ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୂରାଇ ନିଜର ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। କେବେ ବସି ରହି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନଥିଲା। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଶିଖି ସାରିଥିଲା। କଲେଜକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯିବା, ପୁଣି ରୁମ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବା, ସବୁ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରୁଥିଲା ସେ। କୌଣସି ବଦଭ୍ୟାସ ଆଉ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଯେତେ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଗତି ସେତେ ତୀବ୍ର ହେଉଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଘର କଥା, ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ଭାବି କାନ୍ଦୁଥିବା ମିଲନ ଏବେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା, କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭାବରେ ଚାଲିନଥାଏ। ତରଙ୍ଗର ଗତି ପରି କେବେ ଉପରକୁ ଉଠେ ତ କେବେ ତଳକୁ ଖସେ। ଏକ ପ୍ରକାର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମିଲନ ଜୀବନରେ ଘୋଟି ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ବାଦଲ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଲା। 3-4 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ମିଲନକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି। ପୁଣି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଠିକ୍ ରହୁନଥିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରି ଚାହିଁ ରହିଛି ମିତ୍ରା ମୁହଁକୁ। ମିତ୍ରା ତାକୁ ଔଷଧ ଖୁଆଇ ଦେଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ରହି ଆଉଁସି ଦେଉଛି ତାକୁ। ହୃଦୟଟା ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମିଲନର ଅସୁସ୍ଥତା କଥା ଭାବିଦେଲେ କେଉଁଠି କେମିତି ଗୋଟେ ସେ ହାରିଯିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଅତି ଅସହାୟ ନଜରରେ ଚାହିଁ ରହିଛି ମିଲନ ତା ମୁହଁକୁ। ମିତ୍ରା ଆଖି କୋଣ ଦେଇ ବୋହି ଆସିଲା 2 ଟୋପା ଉଷୁମ ଲୁହ, ଆଉ ମିଲନର ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଲା। ମିଲନ ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଠିପଡ଼ି ମିତ୍ରା ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ମିତ୍ରା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ମିଲନ କହିଲା, ଏଇ ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଯେ? ନିଜେ ତ ମୋତେ କହିଥିଲୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ପୁଣି ଆଖିରୁ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁକ୍ତାଗୁଡ଼ା ମୋରି ଆଗରେ ଝରଉଛୁ। ମୁଁ କେମିତି ସହିବି କହ ତ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହୁଁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତୋତେ? ପୂର୍ବରୁ ତ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନେଇସାରିଲେଣି ତୋଠାରୁ। ଏବେ ପୁଣି କାହିଁକି ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛିଡ଼ା କରେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭକ୍ତି କରେ। ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ବି ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ତାପରେ ବି କାହିଁକି ସେ? ମିଲୁ, ଆଉ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା। 4 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ତୋ ଦେହରୁ ଜ୍ୱର ଓହ୍ଲଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତା ସହିତ ତୋ ଶରୀର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନାହିଁ ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଯାହା କଷ୍ଟ ଯାହା ଦୁଃଖ ସବୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପାହାଡ଼ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମିଲୁ ଆଗରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇସାରିଛି। ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ସାଗର ଭିତରକୁ ଠେଲି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଲନ କହିଲା, ମିତ୍ରା, ତୁ ଏମିତି ପାଗଳିଆ ପରି କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଅନା ମୋ ମୁହଁକୁ, ଦେଖ ଟିକେ ମୋତେ। ମୁଁ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଦେଖେ ମୋର କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ଏବେ ବସିଛି। ଏମିତି ମୁହଁ ତଳକୁ କରି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହୁଁ ତୋ ମିଲୁ କେତେ ବଳଶାଳୀ ବୋଲି? ଆରେ ମୋର କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ଏମିତି ମୁହଁ ଓହଳାଇ ବସେ ନାହିଁ, ପୁଣି କାନ୍ଦିଲୁ। ଏଇ ଦେଖେ ତ ମୋତେ ଟିକେ। ମିତ୍ରା ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ମିଲନକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ତୁ କହନା ମୋତେ କିଛି। ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? ମିଲନ କହିଲା, ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। ମୋ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ହୁଏତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏଇଟା ମୋ ଲାଗି ଦଣ୍ଡ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା କେମିତି ମିଳିବ ତୁ କହ? ମୋତେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ଛିଡ଼ା କରେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ବି ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଦେଖିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବି। ମିତ୍ରା କହିଲା, ତୋ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହେଉ। ମୁଁ ବି ତ ଚାହେଁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯା। ମିତ୍ରା ପାଟିରୁ କଥା ସରିନଥିଲା। ମିଲନ ଖଟ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ବାନ୍ତି କରିଦେଲା।
ମିତ୍ରା ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରୁ କରୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିଲା। ଲୁହ ଆଉ ବନ୍ଧବାଡ଼ ମାନୁନଥିଲା। ମିଲନ କହିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି, ତୁ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, ଯା ସୋନା ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଟିକେ। ହଁ, ତୁ ଏସବୁ ସଫା କରିବୁ ନାହିଁ? ମୋତେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଉଠିଲେ ସଫା କରିଦେବି। ମିତ୍ରା ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ପାଟିରୁ ତାର ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିଲନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଦରେ ଶୋଇଗଲା। ମିତ୍ରା ପାଣି ଆଣି ତା ମୁହଁ ପୋଛିଦେଲା। ସବୁତକ ବାନ୍ତି ନିଜେ ସଫା କରିଲା। ତାପରେ ମିଲନ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଟିଦେଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଲନ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କମିଯାଇଛି। ମନେ ମନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଲା। ସେମିତି ବସି ବସି କେତେବେଳେ ତା ଆଖିକୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ସେଇଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମିଲନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲା ମିତ୍ରା ତା ରୁମ୍ରେ ପୁଣି ତାରି ପାଖରେ ହିଁ ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ଆଉ ତାକୁ ଉଠେଇବା ଠିକ୍ ମନେ କରିଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ମିତ୍ରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। କବଟଟା ଆଉଜେଇ ଦେଇ ବାଲକୁନିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିତ୍ରା ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ସେ ମିଲନ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ମିଲନ ପଢ଼ୁଛି। ସେ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି କହିଲା, ସରି ମିଲୁ, ମୁଁ ନିଦରେ ଜାଣି ନ ପାରି ତୋ ବେଡ୍ ଉପରେ। ମିଲନ କହିଲା, ଏଥିରେ ସରି କ'ଣ? ତୋ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ତତେ ଠିକ୍ରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ତୁ ତ ମୋରି ପାଇଁ ରାତି ରାତି ଶୋଇପାରୁନାହୁଁ। ଆଖି ତଳ କେମିତି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖୁନୁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ହେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତତେ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ ତ? ମିଲନ କହିଲା, ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଉଠି ଆସି ପଢ଼ୁଛି। ମିତ୍ରା କହିଲା, ହଉ, ଆଗ ଖାଲି ପେଟ ଔଷଧଟା ଖାଇଦେଇ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଯାଏ କ'ଣ ଟିକେ ବନେଇ ଦିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମିଲନ କହିଲା, ମୁଁ ବି ଯିବି ତୋ ସହ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ନା ନା, ଜମା ନୁହେଁ। ଏବେ କେବଳ ତୁ ପାଠ କଥା ଭାବେ। ସେ କାମଦାମ ପରେ କରିବୁ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା ମନେ ଅଛି ତ? ମିଲନ କହିଲା, ହଉ ଦେ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ କହି ଦେଇ ମିତ୍ରା ଚାଲିଗଲା। ମିଲନ ଔଷଧ ଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ତାହାର ଚକ ଘୁରିବା ପରି ଘାଇଁ ଘାଇଁ ହୋଇ ସମୟର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସୋନା ଆଉ ମିଲନ କ୍ଷଣଟିଏ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ମିତ୍ରାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇ ମିଲନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ସେ ତାର ଷଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ରର ସନ୍ଧାନ ପାଇସାରିଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ସେବା। ଯେମିତିକି ମିତ୍ରାର ସେବା ତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅବହେଳା କରି ସେ ମିଲନ ପାଇଁ ଦିନରାତି ସମାନ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସେବା ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣୁଥିଲା। ମିଲନ ମନେ ମନେ ଶପଥ କରିଥିଲା, ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଔଷଧଠାରୁ ସେବା ଯତ୍ନର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲା। ଡାକ୍ତରଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲା। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିନା କୋଚିଂରେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ି ନିଟ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରାର ଦରମା ଏକ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସୋନା ଓ ମିଲନ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏକାଠି କରି ହେଉନଥିଲା ମିଲନକୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପଠାଇବା ଲାଗି। ମିତ୍ରାର ଓ ମିଲନର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ପଢ଼ିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଦୁହେଁ ମିଶି ମୋବାଇଲରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମିଲନ ବି ଗୁଗୁଲ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଖୋଜି ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲା। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଭେଦ କରି ଜୋରସୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ 10 ଦିନ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷାକୁ ମିତ୍ରାର ଗୋଟେ 8 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ପଡ଼ିଗଲା। ମିତ୍ରାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ତା ସାମ୍ନାରେ। ଏହି ସମୟରେ କଲେଜକୁ ପିଲାମାନେ ଯାଉନଥିଲେ। ରୁମ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବା କି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମିତ୍ରା ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ଏସବୁ କାମ କରିବ କିଏ? ମିଲନ କି ସୋନା ଯଦି ଏସବୁ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ବହୁ ଚିନ୍ତା କରି ଶେଷରେ ମିତ୍ରା ପୁଅପିଲାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ମିଲନକୁ ଏଇ 8 ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଭାବିଥିଲା ଖାଇବା ଅସୁବିଧାଟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୋଟେ ହେଲେ ବେଡ୍ ଫାଙ୍କା ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ମିତ୍ରା ସହଯୋଗରେ ହଷ୍ଟେଲ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେ ରହୁଥିବା ରୁମ୍ରେ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବେଡ୍ ପକାଇ ମିଲନ ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମିତ୍ରାକୁ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ମିଲନର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସେମିତି ସୋନା ବି ଯାଇ ତା ସାଙ୍ଗ 3 ଜଣ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ରୁମ୍ରେ କିଛି ଦିନ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ରହିଯିବା ଲାଗି ସ୍ଥିର କରିଲା। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆଉ ମିତ୍ରା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋନାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଯାହା ହେଉ ଏକ ପ୍ରକାର ମିତ୍ରା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଟ୍ରେନିଂ ଗଲା।
सोना पाई सेठार रहिबा पढ़िबारे किछि असुविधा हेउनथुला। ऑनलाइन सेमाने खाइबा ऑर्डर करि देउथुले आउ मित्रा सोनार खाइबा खर्च सेमानक पाखकु पठेइ देउथुला। किंतु मिलन जेते सहज भाबिथिला सेते सहज नथिला। ता पाई सेठार चलिबा मिलन ठीक रे पढ़ापढ़ी करिवो बोली वृद्ध व्यक्ति जनक बेसी समय रूम रे रहुनथुले। कहिबा पाई गले केवल शोइबा लागि से आसुथुले, नहले प्राय समय से गेट पाखरे पड़िथिबा चेयर उपरे बसी कटाई देखुथुले। से मने मने चिंता करुथुले मित्रा तांकु करिथिबा साहाय्य भरणा करिवार बेळ आसी जाइछि। सेथिपाई से मझे मझे जाई मिलन को देखि देई आसुथुले से पढ़ुछि कि नाही। हॉस्टेल रहुथुबा केते जण बदमाश पिला मिलन को हैरान हरकत करिवार गोटे भी सुजोग हाथ छड़ा करुनथुले। मिलन दिन राति पाठ पढ़ुथुवा देखि सह्य करि पारुनथुले एवं ईर्षार बशवर्ती होई सुजोग देखि मिलन नथिबा समय ता बही आनी लुचेई देउथुले। खाता उपरे पानी ढाली देई पळेई आसुथुले। थाली रे खाइबा रखी मिलन हाथ धोया पाई जाइथिबा समय ता खाद्य रे लूण नहेले लंका गुंड पकेई देउथुले, जेमिति से ठीक रे खाई न पारिबो। विभिन्न प्रकार हतचाहित शब्द प्रकाश करुथुले मिलन प्रति। मिलन जदिओ जानि पारुथुला एसबु काम किए करुछि बोली, किंतु सेथिरे मुंड पुरेई झगड़ा करी निजको दुर्बल करिया पाई चाहुनथुला। बरं सेमान सह नम्र भावरे कथा होई सेमानकु बुझिया पाई चेष्टा करुथुला। किछि पिला बुझी पारुथुले, अन्य किछि पिला मिलन देउथुवा उपदेशर मजाक उड़ौथुले। मिलन किंतु गभीरतार सह किछि चिंता करुनथुला। एबे केवल पाठ पढ़िबा ही तार मुख्य लक्ष्य थिला आउ सेथिरे ही से निजर एकाग्रता को ठूल करुथुला। मित्रा हॉस्टेल मोबाइल को फोन करी मिलन सह बेले बेले कथा होई जाउथुला आउ सोना सांग को फोन करी सोना सह भी कथा हेउथुला। मिलन एबे सबु समस्या सामना करुथुवा सत्ते से मित्रा को किछि ए विषय जणाई अजथारे चिंतित करिया पाई चाहुनथुला। 8 दिन बीती सारिथिला। मित्रा ट्रेनिंग सारी फेरी आसीथिला। मिलन और सोना को जाई रूम को नहीं आसिला। अल्प किछि दिन मध्यरे से मिलन अभाव अनुभव करि पारुथुला। अपेक्षा करी रहिथिला केबे पुणी मिलन सह देखा हेबो। मिलन मलिन मुह को देखी मित्रा चिंतित होई पड़ी पचारला, तू ठीक अछु तो? एमिति तो मुहटा सुखी जाइछि काहेकि जे? खिया पिया ठीक रे करुनथुलु कि? मिलन कहला, तू सबु कथारे एते व्यस्त होई पड़ु काहेकि जे? मु पूरापूरी ठीक अछि। खिया पिया भी भलरे करुथुली। परीक्षा पाई टिके भय आसी जाउछि मन भितरे। गोटे दिन छाड़ी ता पर दिन परीक्षा। मते सबु प्रश्नर उत्तर आसीबो कि नाही सेई कथा भाबी टिके अधीर लागुछि। केजाणी कौन हेबो? मित्रा कहला, अरे चिंता करिवार किछि भी आवश्यकता नाही, सबु किछि भल हेबो। तू पाठ पढ़िकी जाइछु माने सबु प्रश्नर उत्तर तते आसीजिबो निश्चित बोली मोर विश्वास अछि। हेला, नर्भस न होई मन दे आउ 2 दिन कष्ट करिदे, परिश्रमर फल परा भारी मिठा। मिलन किछि मात्रारे आश्वस्त होई दीर्घ श्वास छाड़िला। मित्रा नथिबारु बोधे ता मनरे विफलता को नै भय सृष्टि होई जाइथिला। जहा हेउ एबे सत सिंहर बळ आसी जाइथिला मिलन भितरे। आबे तोर से रूपवती नायिका को नै कोन भाबिलु? शुभम प्रश्न करिला रघु को। रघु कहिला, करिबि आउ कोन? से तो जाई केउ सहर रे रहिला, तांको घर आड़कु भी आउ आसु नै बोधे। से दिन मु जाइथिली मार्केट टिके नाली पानी पेटरे पकिया पई। सेई जेउ मदन बुढ़ा नुहे, से कहूला कुआडे से मालती सान झिया बढ़िया पढ़ुची बोली तांको कॉलेज अन्य मान ठारू अधिक नंबर रखुची कुआडे। मोर सेठिकू हाथ पाउछि ना गोड़? मु एठी पीबा पई पैसा पाउ नाही। केते कष्टरे घरु बाहरु चोरी नारी करी खाली जीवन बंचेई रखिची। पुणी सेठी जाई ता पाखरे पहुँचीबाकू एते टंका कुआडू आसीबो? भाबुछि एथर ता परीक्षा सरिले से तांको घरकू आसीबो। मित्रा परी से तो घरे बसी रहिबा झियो नुहे, निश्चय बाहर को बुलाबुली करिया पे आसीपारे। सेतेबेले जाई तारा आउ मोर मुलाकात। ओहो, भेट साक्षात हेबो। ए हिंदी फिल्म गुड़ा देखी देखी एमिति सब हिंदी शब्द पाटिरू बाहरी आसुची। आउ गोटे कथा जानिछु, मु भाबुछि मो सोना एबे सतरे पूरा सुना परी चकचक करुथिबो। 2 वर्ष तळे ताकू देखिथिली, एबे तो से आहुरी सुंदरी होई सारिथिबो। केबे आम गाँ रे पदार्पण करिबे मो मनर मानसी प्रेमर प्रेयसी? मु केवल सेई अपेक्षारे अछि। शुभम कहिला, अरे तू खाली सोनार पाठपढ़ा कथा शुणिछु, मु तो गाँ लोकंक मुहरु मिलन पढ़ा कथा भी शुणिछि। रघु हे हे होई हसी पकई कहिला, जाइछि आउ ता बापा पाखरे जे अल्प सल्प धन थिला तार ध्वंस करी आसियो बोली। मु कौन आगरू देखिनी से कौन पढ़ुतला? ठीक बयस रे से जहा करि पाला नाही, एबे बुढ़ा हलाणी बाहरिछि पढ़ियो बोली। हा हा हा, देखिबु केमिति फेल होई घर को फेरिबो।
ଯିଏ ଥରେ ପଛରେ ରହିଗଲାଣି ସେ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ନା ଯାଇପାରିବ? ଶୁଭମ କହିଲା, ନା ବେ, ତୁ ଭୁଲ ଭାବୁଛୁ। ସବୁ ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ଢେର ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ପାଇଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ସତ କି ମିଛ, ଖାଲି ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଶୁଭମ କଥା ଶୁଣି ରଘୁ ଦେହରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲୁ? କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ସେ ମିଲନ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି? ହେବନି, ହେବନି, ସେମିତି କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ ଭୁଲ ଶୁଣିଥିବୁ। ଶୁଭମ କହିଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛି। ଦେଖିବୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲେ ସେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିବ। ରଘୁ ରାଗରେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି କହିଲା, ତାହେଲେ ତ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆଗେ ସେ ମିଲନ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଆଉ ଯାହା। ଆରେ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗେଇ ଯିବ, ହେବାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ ସେମିତି। ଶୁଭମ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତୁ କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ସେ ତା ଚକମା ଦେଖେଇ ସାରିଥିବ, ବୁଝିଲୁ? ରଘୁ କହିଲା, ଆହୁରି କିଛି ନା? ଦେଖେ ଖାଲି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆଜି ଯୁକ୍ତ 2 କାଉନସିଲ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ମିତ୍ରା ବଢ଼ି ଭୋରୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ସାରି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ପୂଜା କରିବା ଲାଗି। ମିଲନ ଓ ସୋନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇ କହିଯାଇଛି ସାହିତ୍ୟ ବହିଟା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ଆଖି ପକେଇ ଦେବା ଲାଗି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ହେଉନଥିଲା ତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ମନୋବଳ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବୁ ବୋଲି। ତରବର ହୋଇ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦୁହେଁ। ମିତ୍ରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତି ଭଲ ହେଉ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ଫଳ ନନାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ସେ ଭୋଗ କରି ସାରି ମିତ୍ରା ହାତକୁ ଭୋଗ ଡାଲା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିତ୍ରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଓ ନନାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ଦେଖିଛି ସକାଳ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଉଇଁ ଆସିଲେଣି। ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ରୂପୀ କିରଣ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ସବୁକିଛି। ମିତ୍ରାର ମନ କହୁଛି ଆଜି ଦିନଟା ଯେମିତି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଯିବ ବୋଲି। ଭାବନାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ସେ। ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଲୋକ ହାତ ପତେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବିକଳ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ମା, କିଛି ମିଳିବ କି? ମିତ୍ରା ବିନମ୍ରତାର ସହ କହିଲା, ମଉସା, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ତ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କିଛି ଭୋଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ମା ରେ, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେବ ଖାଇ ନାହିଁ କିଛି। ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଯାହା ବି ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେବି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ମିତ୍ରା ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ। କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ଭରି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ମିତ୍ରା ଅନୁମାନ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ତାର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରେ ଦେବା ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲା। ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ମୁହଁରେ ତାର ହସ ଫୁଟି ଆସିଲା। ସେ ଲୋକଟିକୁ ମିତ୍ରା କିଛି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ 20 ଟଙ୍କିଆ ବି ଦେଇଦେଲା। ଗରିବ ଲୋକ ଜଣକ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ମିତ୍ରାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମିତ୍ରା ଚାହିଁଥିଲେ ପୁଣି 10 ପାଦ ପଛେଇ ଯାଇ ହୁଣ୍ଡିରେ ସେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗିଲା ହୁଣ୍ଡିରେ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ କାମ ଯଦି ସେଇ ଟଙ୍କା ଆସେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବେଶ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦିଶୁଥିଲା ସେ। ଆଉଜା ହୋଇଥିବା କବାଟଟିକୁ ଧୀରେ ଖୋଲିଦେଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମିଲନ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ମିତ୍ରା ସାମ୍ନାରେ। ନିଜ ହାତ ପତେଇ କହିଲା, ଆଗେ ଭୋଗ ଦେବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୋତେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବି। ମିତ୍ରା ହସି ଦେଇ ମିଲନ ହାତରେ ଭୋଗ ଦେଲା। ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବା ପରି ମିଲନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଗତକ ଖାଇଦେଇ ମିତ୍ରା ସାମ୍ନାରୁ ହଟିଗଲା। ମିଲନ ପିଲାଳିଆମି ଦେଖି ମିତ୍ରା ହୃଦୟର କେଉଁ ନିବୃତ୍ତ କୋଣରୁ ଉଠି ଆସୁଥିଲା ଆନନ୍ଦର ଜୁଆର। ପରୀକ୍ଷାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ 3 ଜଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ। ଘଣ୍ଟା ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ମିତ୍ରା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ କହି ବାହାରେ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଲା। ମିଲନର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଏକଦମ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେ ବି ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମନରେ ତାର ଭୟ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା। ତଥାପି ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ବସିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦିଆଗଲା। ମିଲନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ହାତ ଧରି ଆଖି ବୁଜି ସ୍ମରଣ କରି ନେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ। ଆଖି ଖୋଲି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ମନଟା ତାର ଖୁସିରେ ଯେମିତି କୁରୁଳି ଉଠିଲା। 100% ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା ତାକୁ। ଖାଲି କେମିତି ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଓଗାଳି ଦେବ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲା। ସବୁ ଉତ୍ତର ଆସିଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ କେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ କରିବ ଆଉ କେଉଁଟା ତାପରେ ସେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନଥିଲା। ପୁଣି ମନ ଭିତରକୁ ଏ କଥା ବି ଆସୁଥିଲା କାଳେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଲେଖିସାରିବା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭୁଲିଯିବି କି। ସେ ଦମ୍ଭ ଧରି ରଫ୍ ପେପରରେ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଠାରିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରେ ଆଉ ତାର ଯଦି ମନେ ବି ନ ପଡ଼େ ସେ ଏଥିରୁ ଦେଖି ଆରାମରେ ଭାବିପାରିବ।
ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୋନା ତ 100% ପାସ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମିଲନ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଭାଗ 11ରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।